जिस पास बैठिया सोहीਐ सबना दा विसाहो। सवैया को जुगती कर ना अटकै तत्काल ही उत्तर देत बताई। संगर बोल उठ्यो सुन करके कर बाद को मैं तेरो को जाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सरबत माई भाई धनता दे जोग हो। जुगो जुग अटल चबर छत्र तखत दे मालक भगत बशल कृपा दे खजाने अंतरजामी करना निधान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र चरना कबला दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ जो पिछले समय दौरान लड़ीवार इतिहास धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आपां सारे रल मिल के श्रवण कर रहे हाँ। सो गुरु गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज संसार का भ्रमण करते हुए जिथे जिथे भी कोई रोगी है उस नूं ज्ञान दी वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम दी दवाई दे करके सतगुरु जी ठीक कर रहे। सो बड़े बड़े जड़े रोगी ने साध संग जी सुमेल पर्वत ते जिन्हां नूं हंकार दा रोग साध संगत जी जड़े हौमै दे वस पए होए ने सिद्ध लोक जिन्हां ने बड़ा बड़ा जोग कमाया इस चीज़ का उन्हां नूं मान है। सो उन्हां दा मान दूर करन वास्ते कमल नैन धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सुमेल पर्वत ते पहुँचते ने ते साध संगत जी बड़े जिहड़े सिद्ध हन चरपट वर्गे पिछले प्रसंग दे विच आपां श्रवण कीता सी। किते साध संगत जी मछंदर नाथ किते साध संगत जी उत्तम पंथ मंडली दे उत्तम गोरखनाथ जी सो इत्यादक सारे ही हार करके सतगुरां दे पावन चरनां दे विचों गए ने साध संगत जी। इस प्रकार करके गुरमुख प्यारिओ किते भूतवे वर्गे सिद्ध जिहड़े आए वो भी हार के गए। इस तरह कल का प्रसंग जिहड़ा आपां सुनिया साध संगत जी चरपट दा सुनिया सी चरपट नाथ। सो वो भी साध संगत जी सतगुरां दे पावन चरनां विच हार के गया क्योंकि सतगुरु जी अजित हन उन्हां नूं जितिया नहीं जा सकता। किते करामातां दी गल किते विचार चर्चा दी गल सो सतगुरां नूं साध संगत जी कौन जित सकता है। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ उन्हां दी तां आराधना नहीं की जा सकती है। पूरे दी जिहदा नाम पूरा है उन्होंने किते जितिया जा सकता, उहदे विचों किते अधूरापन देखा जा सकता। जे कोई अधूरा होवे उन्होंने जितिया जा सकता, पूरे नूं कौन जित सकता है। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ। गुरु साहब कहते जितन की भावना ना इत्थे रखो। ये तो कहते नानक पूरा पाया ते पूरे के गुण गाओ आखो सतनाम। पूरे नूं जितिया नहीं जा सकता, पूरे सतगुरां दे तां गुण ही गाए जा सकते। जिस ठाकर स्यों नाही चारा
अगली पंक्ति की है, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੁਕ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿੱਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਥ ਲੋਕ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਪਟ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝੰਗਰਨਾਥ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਝੰਗਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਨ ਝੰਗਰ ਲੱਜਤ ਹੋਏ ਸਮੀਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕੈ ਬੈਨ ਉਚਾਰਾ। ਸੋ ਲੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਈਆ ਕੋ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਨਾ ਅਟਕੈ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਤ ਬਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਤਕਾਲ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੰਗਰਨਾਥ। ਹੁਣ ਝੰਗਰਨਾਥ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਰਨਾਥ ਭਮਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਗਿੱਦੜ ਵਾਲੀ ਭਮਕੀ ਲਈ ਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਰ ਬੋਲ ਉੱਠਿਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਰਬਾਦ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਕੋ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਹੇ ਉਤਮ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਸ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੋਰਖ ਆਇਸ ਲੈ ਤਬੈ ਕਰ ਰੋਸ ਚਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਟਿਗਤਾਈ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰਨਾਥ ਆ ਨਾ, ਸੁਮੇਲ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਨਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਨਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਏ ਅਗਾਰੀ ਕੋ ਗੁਰਗਰ ਮੀਨਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਬੈਸੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਤੇ ਹੁਨਨ ਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਾਮ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਝੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਗਏ ਅਗਾਰੀ ਕੋ ਗਿਰ ਮੀਨਾ, ਮੀਨਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਨਨ ਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਮੇਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਸਣ ਕਰਿਆ ਤੇ ਧਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰਨਾਥ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੀਨਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਕੋ ਚਹ ਜੀਤਨ, ਪੰਨਗ ਬਾਰ ਹੀ ਬਾਰ ਸਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਤਾ ਸੁਤ, ਬੰਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗਰੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪੰਨਗ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਗਰੜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਗਰੜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਆ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੜ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਹੀ ਵਾਰ ਸਧਾਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਰਨਾਥ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਰ ਬੋਲਿਓ ਆਨ ਕੈ ਬਾਲੇ ਹੈ ਆਦੇਸ਼। ਸੰਗਰਨਾਥ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐ ਬਾਲਕ ਮੇਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਨ ਤੂਸਨ ਮੁਖ ਤੇ ਰਹੇ ਮੁਸਕਾਨੇ ਜਗਦੇਸ਼। ਸੋ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਇਹਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਰਠਾ ਰਿਸ ਮੈਂ ਸੰਗਰ ਹੋਏ ਅਸ ਵਿਦ ਵਚਨ ਅਲਾਵਹੀ। ਉੱਤਰ ਦੇਤ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਹਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਰਿਸਮੈ ਸੰਗਰ ਅਸ ਵਿਦ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਤ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਹਸਤ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਤਿਖਣਾ ਨਾ ਦੀਨੀ ਤੋਹੇ, ਕਾਨ ਪਰ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਬਿਮਤ ਬਨਾਇਓ ਹੈ। ਆਹਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ। ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਭਰਮ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਦਿਓ। ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਭਰਮ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੁੰਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਹਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ, ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੱਖਣਾ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਹਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝਾੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਾਈ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਤਿੱਖਣਾ ਨਾ ਦੀਨੀ ਤੋਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਨ ਪਾਰ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਬੇਮਤ ਬਣਾਇਓ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਮਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ
ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਮਤ ਹੈ। ਮੂੰਡ ਕੋ ਮੰਡਾਏ ਨਿਜ ਗੋਤ ਕੋ ਲਜਾਏ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗੋਤ ਕੋ ਲਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਬਾਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤੇ ਤੂੰ ਭਸਮ ਮਸਲ ਲਈ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਾਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਿੰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਮੱਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਮੱਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਲ ਉਗਦਾ ਤੇ ਕਮਲ ਜਦੋਂ ਉਗਲਦਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇ ਭਵਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡੱਡੂ ਕਮਲ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ, ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਜਾਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈੜਾ ਡੱਡੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਮਤ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਸਤ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਭੇਕ ਨੈ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੈ, ਯੋਗੀਆ ਕਹਾਈ ਨਿਜ ਜੋਗ ਕੋ ਲਜਾਏ ਹੈ। ਭੇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਡੱਡੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਭੇਕ ਨੈ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦਾ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ, ਕੁਲਸਤੇ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਡੱਡੂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਹੈ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਜਿਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਠੇਕਿਆਂ ਕਨੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਨ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਜੋਗ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਲਾ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਰਹੁ ਰੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇਰਾ, ਰਹਿਣਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ, ਪਰ ਤੂੰ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਭੇਕ ਨ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਕਹਾਏ ਨੇ ਜੋ ਜੋਗ ਕੋ ਲਜਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਜਿਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਗਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਰ ਸੁਨਤ ਸੁਰਤ ਹੋਏ ਕੈ ਲੱਜਤ ਮਤ ਸੰਸੈ ਧਾਰ, ਚਿਤ ਐਸੇ ਵਚਨ ਅਲਾਇਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਆਪੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰ ਸੁਨਤ ਸਰੋਤ ਹੋਏ ਕੈ ਲੱਜਤ, ਲੱਜਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵਚਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤ ਸੰਸੈ ਧਾਰ ਚਿਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੋ ਇੱਕ ਸੰਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁ ਸੰਸੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੁਗਤ ਜਾਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੂੰ ਕੋ ਜੀਤ ਲੀਜੈ, ਹੋਏ ਕੈ ਅਤੀਤ ਕੈਸੇ ਕਾਮ ਕੋ ਗਵਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ, ਕਾਮ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, ਅਤੀਤ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਾਲੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਕਾਲ ਟਰੈ ਕੈਸੇ ਲੋਭ ਪਰ ਹਰੈ, ਕੌਣ ਸੀ ਜੁਗਤ ਕੋ ਆਮਰ ਪਦ ਜਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤੇ ਕਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟਲੂਗਾ? ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਉਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਭ ਮੇਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਭ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਮਰ ਪਦ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤਜ ਕੈਸੇ ਕਰ, ਜੋਗ ਮੈਂ ਰਹਾਏ ਨਰ, ਬੁਝਿਓ ਹੈ ਸੰਦੇਹ ਤੋ ਕੋ ਉੱਤਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ? ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੁਨ ਬੈਨ ਗਤ ਦੈਨ ਗੁਣ ਐਨ ਗੁਰ, ਜਾਹੀ ਕੀ ਸਰਨ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਰੋਸ ਜੀਤ, ਆਹ ਰੋਸ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਤਰਾ ਸਾਹ ਸੀ। ਸੋਤਰਾ ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੜੀ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ।
ਸੁਥਰਾ ਸਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਥਰਾ ਸਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਆ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਲਿਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਹ ਕਿਉਂ ਮਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਸਮ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ ਦੀ ਮਲੀ? ਆਂਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਮਲੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਗੋਬਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਆਂਦੇ ਗਊ ਦਾ। ਮੱਝ ਦਾ ਕਿ ਗਊ ਦਾ? ਆਂਦੇ ਗਊ ਦਾ। ਤੇ ਗਊ ਦੇਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗਣ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਰਾਗਣ ਲੈ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਦੇ। ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਨੇ ਖਿਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਖਿਜ ਗਿਆ ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ। ਖਿਜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਸਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਕਹਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੜੀ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਹੈ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਰੋਸ ਜੀਤ। ਰੋਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੋਸ ਜੀਤ ਤਜ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਕਾਮ ਕੋ ਗਵਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਜ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਤਿਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੇ ਰਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਰਜੋ ਨੂੰ, ਤਮੋ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤੋ ਨੂੰ। ਤਜ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਕਾਮ ਕੋ ਗਵਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਣਾ। ਓਏ ਕਾਮੀ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਣੇ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ। ਹਟ ਜਾ, ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਫਿਰ ਕਾਮ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਕਾਮ ਕੋ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਵ ਕਾਲ ਟਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੋਭ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਭ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਭ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਲੋਭ ਸੰਤੋਖ ਧਰੈ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਕਰੈ ਤੇ ਅਮਰ ਪਦ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰ ਪਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੈ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਲੇਪ ਰਹਿ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਰਹੀਦਾ। ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਵਸਾਰੀਐ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਖ ਨਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ, ਆਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਉ ਸੋ ਭਗਤ ਤੇ ਊਤਮ ਜੁਗਤ ਵੱਡੀ, ਮਾਨਵੋ ਤਿਆਗ ਕੈ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਭਾਉ ਸੋ ਭਗਤ। ਭਾਉ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੱਡੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੋ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਾਲਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਲੇਪ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਵਈਆ ਸੰਗਰ ਸਰੋਣ ਸੁਨੇ, ਸੋ ਬਚਨ ਭਈ ਮਨ ਚੈਨ ਸਮੇਰ ਸਦਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰੋਤ ਸੁਣੇ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੰਗਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਰ ਸਰੋਣ ਸੁਨੇ ਸਭ ਬਚਨ ਭਈ ਮਨ ਚੈਨ ਸਮੇਰ ਸਦਾਇਓ। ਬਾ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਇਓ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਿੱਧ ਤਬੈ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਕ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕ ਅਲਾਇਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਕਾ ਸਿੱਧ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕਾ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਵਰਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੈ।